ایک دن پھپھو آئی اور بتایا کہ ہمارے تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شمس تو سکتے میں آ گئے۔ بینش کی شادی کو 1 ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو، خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا۔ پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شمس بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب دم بخود رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا؟ جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ کر گستاخ کہیں کے، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی۔ آپ نے بے گناہ بینش کی بد دعائیں جو سمیٹی ہیں، جہیز کی لالچ میں آپ بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن الگ ہو گئی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کے؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئیں کہ ہاں رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، خبردار جو ان کے گھر گیا کوئی، میں نے تماشا بنا دینا ہے۔ اماں کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں ثبت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج آیا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔
खालदा मेरी दोस्त का घर रास्ते में पड़ता था। तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम उस लड़के को अपने पीछे आते देखती थी। मैं बुर्का ओढ़ती थी, जबकि खालदा बगैर बुर्का होती थी। उस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालदा ने उसका लक़ब आवारा गर्द रख दिया था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बेनिश तेज चलो, वो कमबख्त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालदा के पीछे आता था, क्योंकि उसकी तवज्जो मेरी सहेली ही की तरफ रहती थी। वो उसी पर ज्यादातर फिक्रे कसता रहता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। और अगर उसके कपड़े सफेद होते तो कहता कि हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो। गर्ज वो हर तरह से हमें जिज करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था, क्योंकि बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड में लगाए रखता था। मगर हम इस तरह जाहिर करती जैसे हम उसका कोई नोटिस ही नहीं ले रही। एक दिन उसने हद कर दी। मोटरसाइकिल खालदा के करीब रोककर उसको लिफ्ट की पेशकश की, और जब वो पीछे हटी तो उसके बहुत करीब मोटरसाइकिल लाने लगा। वो घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। वो दौड़कर मेरे पीछे छुप गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींचकर चप्पल उस आवारा के सर पर जड़ दी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इधर उधर से लोग जमा होने लगे। अपनी पिटाई के डर से वो भाग खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उसने झपट कर मेरा पर्स छीन लिया। और ये जा वो जा, मुझे पर्स का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। तालिब इल्मी के जमाने में पर्स में 2-4 रुपए ही होते हैं, या पेंसिल वगैरह। अलबत्ता उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था, जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा हुआ था। बस उसी का मुझको धड़का था। उस हादसे के बाद वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दिया, तो हमने समझ लिया कि वो डर गया है, अब हमको तंग ना करेगा। फाइनल ईयर के पेपर खत्म हुए तो मैं घर बैठ गई। उन दिनों यूं भी शम्स से रिश्ता टूट जाने पर मगमूम रहने लगी थी और खुद से लाताल्लुक सी हो गई थी। रिश्ते आते थे, मगर मैं उनमें दिलचस्पी ना लेती थी। अम्मा कुछ बताने की कोशिश करती तो चिढ़कर कह देती कि जहां मर्जी ब्याह दें, मुझसे क्यों पूछती हैं। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया। सुना कि बड़े अमीर लोग हैं, लड़का भी तालीम याफ्ता है। अम्मा ने हाँ कर दी। उन्होंने जल्द शादी की तारीख मांग ली। अब्बा ने बहुत रोका कि गैर लोग हैं, जल्द शादी गलत होती है, मगर वालिदा मजबूर थी, क्योंकि ये लोग जहेज नहीं ले रहे थे, सिर्फ लड़की को बहू के तौर पर रुखसत करके घर ले जाना चाह रहे थे। और अभी तो आपा भी बैठी थी, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मी ने सोचा एक बेटी का फर्ज अदा हो रहा है और अच्छा खुशहाल घराना है, अमीर लोग हैं, उनके तवस्सुत से बड़ी लड़की का रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाएगा। एक दिन मैंने आपा से पूछा भी था कि आपने लड़का देखा, कैसा है? वो बोली, बहुत अच्छा, दराज कद और खूबसूरत शक्लो सूरत का है, कहो तो तस्वीर मंगवा दूं। मगर मैंने मना कर दिया कि जब नसीब में यही है तो अब तस्वीर को क्या देखना। पहली मंगनी तो रास ना आई, अब जिससे भी शादी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जब अम्मा अब्बा बहन सभी ने देख लिया तो मैंने देखकर क्या करना है। लड़के ने भी तो मुझको देखने की बात ना की थी, अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया था। जब चची ने मंगनी बरकरार ना रखी तो मेरे वालिदैन ने कहीं तो मेरी शादी करनी थी। शादी के दिन मैं बेहिस बैठी थी, दिल कहीं था, दिमाग कहीं। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं चौंक पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। ये तो वही आवाज